bà tôi tôi sinh xuân về đâyคือแบบในช่วงอันยานจำเรียบชุนเรื่องรายสำคัญบรรทอเด็ดหายในตีบรรทอสมอันยานเอาลุสขายจำเรียบชุนพอเป็นปริศนาบรรทอบาสมจริงมาสมคนใจหรือบตราบาปอนมีนจีบรรทอนี่คือนิจอัมพีเรื่องการชลอยตอบระบบเนนอมเปียกณะปะไปจีจุนกัมพูชีไอดอมสู้ยาระโลบานชลอยตอบจำพวกการเลือกล้างระบบถนัดเด็กนวมคณะปะสกุลชีดได้สอบสายทากูลโยบายระบบคณะปะไปจีจุนกัมพูชีคืออันเชียงกูลโยบายระบบคณะปะสกุลชีดหายรจนาสมพรระบบคณะปะไปจีจุนกัมพูชีคือเมียนกาหายทาตุนซอยมันโดยคณะปะระบบคลุ้นหรือก็คณะปะเซนโดยเตียดบาดอมยูสาระลูกบานทลายทาดอมอนุปทินคณะปะสกุลชีดคือดอมกรมสุขาบานทลายปีเรื่องนั่งหายคณะปะสกุลชีดทำเบียนกูนโยบายภาษาเชียงคณะปะการอำนาจในขนมนู้รวมเบียนกูนโยบายเทปไตนั่งดำนาการลัทธิปจีเทปไตผ่องได้ดอมสุยาระลูกบานบรรเจสังกัดงุนทากูนโยบายระบบคณะปะในมวยบังการล้างคือสดได้ล้อก็ปัญไตจมน้อยสำคัญนู้คือในเรื่องการอนุวัตนี่เหมือนเม้นกรอนไตจีการดาวสนยากช้อลหรือก็บอกปราบองปนไปเชียร์ปราบนนทีจะแสดงคือคณะปราบจีจนกัมพูชีสอบทั้งไงนี่บานหนึ่งกำปงได้ขัดคำทื่อกรุ๊ปแบบยางระบายประชาชนหนึ่งสังคมชีดกัมพูชียืนถึงบูลเอารีจำร้านนะโดยบรรดาปฏิในเรื่องปีพุบโลกได้เอาไว้ได้สำคัญไอ้ดอมสุยาระบานปัญโยธากูนโยบายระบบคณะปะได้หล่อคือกูนโยบายมันเม้นโปรชีพิทัศน์คือด่าบอกพระระบบเกติให้ดอมบานพิวนิวท้าเนี่ยโยบายเหมือนกู้เนี่ยโฆษณาโดยเปรียบเทียบกูนโยบายปีคณะปะมวยเตยคณะปะมวยคงในบรรทิบบรรเทากูนโยบายระบบเกลอยเอาไว้ในสำคัญคือถือกูนโยบายระบบคณะปะครูนอ่อยหล่อหายอนุวัตอ่อยภาษาเมียนการกรมตรนุกเติมชีกูนโยบายได้มีนประชีปริเพียบผสมสลับการบรรเจระบบไอดอมสุยาระได้จีเนตนอมเพียคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งชีเนี่ยดำนางเรียกมันดูแปรวิเฮียบาสมจริงกุนโยบายได้หล่อคือจะกุนโยบายมันแมนแต่ใบประชีพิทับเต้กุนโยบายได้หล่อคือกุนโยบายได้อาจเฟอร์เตอร์บ้านคือกุนโยบายได้เช่นเตอร์อาจอนุวัตบ้านนู่นจะหาจะกุนโยบายได้ปัจจุบันการตัวเขาเตอร์ซ่อมในยี่จุ่มเรียบประชาชนในบ้านเชียร์ท่าประชาชนขมายยังจีประชาชนมวยได้อ้อจ้าได้หล่อจมพูประวัติศาสตร์บอกครูนะสมมติต้องมีผู้ประวัติศาสตร์บอกครูนะปัจจัยประชาชนขมายก็มีการพบมวยได้คือประชาชนขมายจีประชาชนในบ้านช่องแวะนโยบายจราจรเกี่ยวกับพดขนมเดียเป็นตามตัวสวัสดิ์จงกรอยนี่มันจังยืมมันเต้าจังโฆษณานโยบายประชีพิทักษ์ระบบนานาเต้ประชาชนยืมคือจีเนี่ยในบ้านสวายโยชบ้าถ่าตึกได้นโยบายแบบนาได้หล่อตึกได้นโยบายแบบนาได้อาชัวบานจังจุดไม่ตีปีคือกุนโยบายเดลล์คือกุนโยบายเดลล์ทั่วบ้านเพียงว่าจังเหตุทางคณะปะจนละเชียงหรือคณะปะสังครูเชียหรือสังครูเชียละเชียงเชียงได้กุนนะเดลล์ลูกบ้านดักตื่นเอายังเชียงเจอแต่ในยี่แต่ครองสาธารณะตาคณะปะจนกัมพูชีคิดเลือกกุนโยบายเดลล์ทั่วบ้านมันแม้นคิดเลือกกุนโยบายในกระไดสมัยเดลล์ทั่วบ้านเลยที่ใบยิ่งอุทาเราจะน่าสมพรคณะปะไอ้เรื่องนี้เรื่องงอมนะให้ละอ่อนนะให้คณะปะจนกัมพูชีก็ยังไม่ได้ขณะปัจจุบันกัมพูชียังบานต่อสู้ปรบดักการเปลี่ยนในลัทธิประชาธิปไตยบานรบดอประเทศจีนปีระบอบลายปุษะให้เป็นโนการรบดอนู้ให้แต่ยังบานปราปิธารณะเสสามกีก่อสร้างสงครามจีนกัมพูชีจะส่งคุมพลิกไทยปีธนูปอนผมบุญเราจะสมบัยจังเช่นปีกับหลายไทยปีธนูปอนบุญเราจะสมบัยนี่คือยังมันต่อเนื้อไปสกัดกรรมในขณะปะมุ้ยได้มีอายุเราจมน้าตั้งปีชนะปอนบุญเรา50 ปีมาดังนั้นคือยังก็ต่อสู้อยู่นะชาวจุ่มนวลนะจังมาในยัยทางราชนาสมควรเปรียบเทียบระเบียงคณะปะมวยแต่ใบขมิ้นจุ่มมวยนั่งคณะปะมวยแต่มีใบจุ่มนะครบชามนี้จะครบ60 บุญชนะไหมจังดังนั้นกูยังโยธาตาเอาไว้เชียราชนาสมควรต่อเรื่องม้วนระบบคณะปะมวยพวกคณะปะมวยอายุ60 บุญชนะบันในทางคณะปะนั้นมีราชนาสมควรเรื่องม้วนมนุษย์มนุษย์ชาติอายุจานบันในมนุษย์ชาตินู้นมีสุขภาพละมันลือแต่ขมิ้นชื่ออันนั้นมันนึกเหม็นสกปรกรอเตะจังดูชนะคล้วนแต่กระทามุ่นหนึ่งเจ้าแต่ลือทางคณะปะชนได้เจียคณะปะมีราชการสมควรมันเรื่องม้อมคุณเกิดเมื่อคุณไอ้วิ่งท่าตาเรื่องม้อมปัญหาบ่า จ
ជាការបញ្ជាក់របស់ដំស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យប្រទេសជាតិក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋពេញលេញនិងមានបូរណភាពដែនដីហើយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារខុសពីគណៈបកមួយចំនួនដែលនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគិតតែពីរឿងធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីតែផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនជាការកត់សម្គាល់គឺថាធ្វើដូចម្ដេចគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រកបនិយមអាចធ្វើទៅបានហើយមានរយៈពេលយូរអង្វែងមួយមិនមែនជាគោលនយោបាយណាបែបប្រជាពិធដ្ឋបែបភ្លើងចម្បើងហើយហៅថាជាលក្ខណៈចរិតបន្លំស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយអាដាមបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះថាឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយអំពីគោលនយោបាយទេបាទនិយាយអំពីគោលនយោបាយនៅពេលនេះវាអាចមានន័យថាស្មើនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតបាទហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតវាមិនទាន់ដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយយើងមកឃោសនាវាខុសទៅនឹងឆាប់បោះឆ្នោតនៅអញ្ចឹងបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកធំនៅតែធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាដោយប្រកាន់នៅវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងនេះវាកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយការឆ្លោះគ្នាបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាគិតពីរឿងហៅថារកស៊ីប្រកបមុខរបរនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរទៅចាំថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងពិចារណាដិតដល់ឲ្យបោះទៅគឺថាកុំឆ្លោះគ្នាដូចអ្នកនយោបាយដែរបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តផ្សេងនោះវិញគឺកន្លងទៅថ្មីហ្នឹងអាដាមអឹមជន្លឹមដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រកាសពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពិសោធនកម្មថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង99ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំបាទនឹងខ្វៀលដីចេញពីតំបន់កន្លែងណាដែលមានផលប៉ះពាល់នេះជាការលើកឡើងរបស់អាដាមបន្ទាប់ពីចូលរួមប្រជុំស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋកន្លងទៅនៅក្នុងសាលាខេត្តបរសេនុដែលមានការចូលរួមពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជំនួសឲ្យខេត្តចំនួន4ក្នុងគឺមានខេត្តកពតកោះកុងកំពង់ស្ពឺនិងបរសេនុអារម្មណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើយោងទៅតាមការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកែចេញពីច្បាប់ចាស់ឆ្នាំ2001និង2012នោះដែលការនោះដោយសារតែពុំសូវមានអ្នកវិនិយោគិនច្រើនបាទហើយក៏ទើបរដ្ឋាភិបាលលោកបានសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិនៃការវិនិយោគជួលដីពីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់99ឆ្នាំបាទនឹងមានទំហំដីរហូតដល់ជាង10000ហិកតាដែរហើយការរៀបចំកិច្ចសន្យាថ្មីនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើគួរកាត់បន្ថយមកនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំឬក៏អាចមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំជាងបាទហើយបូករួមនៃការកាត់បន្ថយពីផលប៉ះពាល់ពីទំហំនៃការវិនិយោគច្រើនមកនៅតែទំហំជាក់ស្ដែងគឺក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញលោកបានចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងអាចពី10000ហិកតាមកនៅត្រឹមតែពី200ទៅ1000ហិកតាទេនេះគឺតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងដែលផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗសូមបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងទៅបើក្រសួងលោកបានអនុវត្តចំនួន107ក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយក្នុងនោះគឺមានស្ថាប័នចំនួន6មានការចូលរួមដែរដោយមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មជាប្រធានដោយបានចែកចេញជា25ក្រុមក្នុងនោះគឺមួយក្រុមមាន7នាក់ហើយក្នុងជំហានដំបូងមានក្រសួងតែ3ទេក្រសួងទី3ទេគឺមានក្រសួងទី1នោះគឺក្រសួងដែនដីទី2ក្រសួងកសិកម្មទី3ចុងក្រោយក្រសួងបរិស្ថានរីឯក្រសួងរ៉ែនៅមិនទាន់ដាក់បញ្ជូនទៅឡើយទេនឹងមានគម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងដាក់បញ្ជូនទៅដែរបាទអធិស្ឋានផងអកនឹងវិធាវាមិនទាន់ជាសះស្បើយរឿងផ្ដាសាយឥឡូវនេះគឺចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងដីទាំងព្រៃអីជាដើមដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រឹមតែ50ឆ្នាំទេហេតុផលដោយសារតែបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានច្រើនការប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍគឺយើងបន្ថយចំនួនសង្កពាក់កដាលមកត្រឹមតែ50ឆ្នាំទេហើយគឺថាក៏ដើម្បីចម្រាញ់នៅក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលគេអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកុំឲ្យទុកយូរពេកអាហ្នឹងគឺថាអនុវត្តត្រឹមត្រូវគឺធ្វើកិច្ចការងារនោះដីអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវសូមចូលរឿងមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង300គ្រួសារបាននាំគ្នានៅតវ៉ាចំពោះការគម្រោងអនុវត្តសាលដីកាដែលនឹងរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅក្នុង
ភូមិលេខ3និងភូមិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រែងតាយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបាននាំគ្នាតវ៉ាដោយសារតែឮថាមានការអនុវត្តដីកាយកដីប្រជាប្រដ្ឋមកគ្រួសារគឺអ្នកស្រីឡុងធីតាដែលរងការរំលោភយកដីពីភាគីម្ខាងទៀតបាទអញ្ចឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋគាត់នាំគ្នាការពារលោកស្រីថាការរំលោភយកដីហ្នឹងហើយការកាត់ទោសហ្នឹងដូចជាមិនសូវផ្ដល់យុត្តិធម៌គាត់នាំគ្នាលើកគ្នាមកតវ៉ាបដ ாய் ហើយដីរបស់អ្នកស្រីឡុងធីតានេះគឺមានចំនួនជាង8ហិកតាបាទជាង8ហិកតាតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីឡុងធីតានេះបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានទិញដីបន្តពីអ្នកភូមិរស់នៅទីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកនោះដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនេះប៉ុន្តែមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីស្រាប់តែមកទល់នៅឆ្នាំ2004ក៏លេចមុខឈ្មោះសៀកហេងបានប្តឹងទាមទារយកដីរបស់គាត់ចំនួនជាង2ហិកតាទៅវិញហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទហើយភាគីលោកមិនដឹងនេះទេបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកប្រាប់ថាសៀកហេងហ្នឹងគឺរស់នៅក្រុមទី8សង្កាត់លេខ1ខណ្ឌមិត្តភាពក្រុងប្រស័យអនុខេត្តប្រស័យអនុឯនោះបាទហើយបានប្តឹងទៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសំអាងលើប្លង់ស្លាបមាន់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលមានតែឈ្មោះមិនមានភេទមិនមានអាយុនិងមិនមានព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងអ្នកជាប់ព្រំនោះឡើយគាត់ថាអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាថានៅពួកគាត់មិនដែលស្គាល់ឈ្មោះសៀកហេងនោះទេពីមុនមកនោះហើយក៏មិនដឹងថាមកទិញពីម្ចាស់ណាម្នាក់ដែរបាទពីម្ចាស់ណាម្នាក់ដែរខាងភាគីលោកស្រីឡុងធីតាដែលជាម្ចាស់ដីរងគ្រោះហ្នឹងលោកស្រីថាបានប្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅសាលាឧទ្ធរទាមទារឲ្យមានការជំនុំជម្រះឡើងវិញហើយមិនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរហ្នឹងក៏ហៅសួរនាំបើកសវនាការដេញដោលអីនោះទេស្រាប់តែកាត់ក្តីកំបាំងមុខឲ្យគ្រួសារគាត់ចាញ់ក្តីទៅទៀតហើយចាប់ដើមមកចេញដីកាអនុវត្តនៅរំលោភយកដីរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន4លើកមកហើយតែអត់បានសម្រេចទេដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចេះតែនាំគ្នាការពារអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងបាទហើយរហូតមកដល់ពេលចុងក្រោយនេះគឺថាមិនឃើញមកអនុវត្តទេណាមិនឃើញមកអនុវត្តទេមិនដឹងថាជាមូលហេតុអីបានជាមិនមកអនុវត្តដោយសារតែខ្លាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការសម្រេចសេចក្តីនោះមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះបាទឥឡូវនេះទុកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញជាពិសេសគឺរុញចូលដល់តុលាការទៅហើយមានតែតុលាការលោកបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តទៅទៀតតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់លោកដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនដែរអារឿងអំណាចតុលាការអំណាចឯករាជ្យមួយរឿងអារឿងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលរងគ្រោះអាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកមួយរឿងដែរអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរថាតើហេតុអីបានជាប្រជាប្រដ្ឋលោកនាំគ្នាច្រើនម៉េចមកការពារនៅពេលដែលឮថាចុះមកអនុវត្តយកដីនឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមហាជនលោកបាននិយាយថាមុននឹងសម្រេចសេចក្តីថាតើតុលាការអាចមកស៊ើបអង្កេតដល់មូលដ្ឋាននៃទំនាស់នឹងបន្តិចបានទេមុននឹងជាងចេញសេចក្តីសម្រេចកុំឲ្យអាការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងទៅនឹងត្រូវបានបដិសេធដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រសិនបើការបដិសេធរបស់បងប្អូននៅមូលដ្ឋានគឺជាការខុសច្បាប់អានឹងយើងអនុវត្តគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេនាំគ្នាតវ៉ារួមគ្នាអញ្ចឹងហើយគេត្រឹមត្រូវទៀតយើងចេញសេចក្តីសម្រេចទៅខុសនោះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់យើងនៅពេលថ្ងៃមុខហើយនឹងតុលាការទាំងមូលដែលតុលាការគេបានធ្វើត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាតុលាការនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមិនត្រូវទេប៉ុន្តែយើងគិតអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយការចេញសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងឲ្យគេមើលឃើញថាត្រូវតែហ្មងបាទឲ្យថាទៅតែហ្មងថាវាត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយវាមិនខុសផងបាទបាទអ្នកឯងមកតវ៉ាមករួមគ្នារំលោភនៅអ្វីដែលគេកាត់សេចក្តីត្រូវអាហ្នឹងអ្នកឯងខុសហ្នឹងវាអញ្ចឹងវិញណាបាទខ្ញុំសូមជូនទៅលោកបត្រាបន្តអរគុណលោកសកទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអានឥឡូវនិយាយពីរឿងគេហៅថាទុកព្រួយពិបាកចិត្តរឿងដីរឿងធ្លីវិញឥឡូវចូលមកនិយាយពីគេហៅថាកម្មវិធីកំសាន្តផងវាភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរផងបាទស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងតែរីកលូតលាស់ឥតឈប់ឈរវិស័យទេសចរជាផ្នែកមួយដ៏តួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីស្រូបយកចំណូលថវិកាបានមួយភាគធំដែរលើវិស័យហ្នឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនោះបើតាមការលើកឡើងបន្ថែមពីលោកសាយសុភ័ក្ត្រាដែលជានាយករងផ្នែកទីផ្សារបាទសន្តាគារសុខាភ្នំពេញលោកបានលើកឡើងថាដោយកំណើនភ្ញៀវទេសចរ
ជាតិនិងអន្តរជាតិមានការកើនឡើងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទើបគណៈគ្រប់គ្រងបានបង្កើតកម្មវិធីកន្លែងកំសាន្តមានផាសុកភាពមួយជាបន្តបន្ទាប់ទូយ៉ាងគឺមានការបើកសម្ពោធ Wave Club និង Stardust KTV ដែលត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការហើយមានការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្នកជំនួញបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទេសចរមានមន្ត្រីស្ថានទូតនានានិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមដែរក្នុងការបើកសម្ពោធនឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកចង់បានហើយសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមខ្លីបន្តិចដែរថា Wave Club គឺជាក្លឹបមួយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកទេសយើងជាចំណុចប្រសពរវាងទន្លេបាសាក់និងទន្លេមេគង្គដោយភ្ញៀវអាចគយគន់ពីជាន់ទី19មើលទិដ្ឋភាពនៅពេលរាត្រីយ៉ាងច្បាស់ល្អប្រសើរដែរនៅសម្រស់ក្រុងភ្នំពេញបានក្រុងបាទអរគុណណាស់សូមជូនមួយរឿងទៀតចុងក្រោយវាជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មស្តៀងគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែដូចយើងប្លែកពីរឿងនោះតិចក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុន GFX នឹងបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអាចទិញភាគហ៊ុនពី Facebook និងពី Google បាននេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវាចម្លែកណាតំណាងក្រុមហ៊ុន GFX បានប្រកាសថាពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្លួននឹងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនប្រតិបត្តិការឬរូបិយប័ណ្ណមានមាសមានប្រាក់មានធម្មពលប្រេងឆៅហើយក្រៅពីនេះនាពេលខាងមុខនឹងក្រុមហ៊ុននឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀត CFDS ដែលជាកន្លែងដែលអតិថិជនអាចទិញភាគហ៊ុនរបស់ Facebook និងភាគហ៊ុនរបស់ Google ដែលជាធម្មតាមនុស្សទូទៅពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលទៅប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងបានទេការបញ្ជាក់របស់លោក Kelvin Han ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះបានបន្តថាដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអាជីវកម្មនេះបានគឺគ្រាន់តែបើកគណនីមួយដោយដាក់ប្រាក់ត្រឹម$100សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអាចទិញរូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនបានមាសនិងប្រាក់និងធម្មពលប្រេងឆៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយនឹងអាចលក់ចេញវិញបានទៅតាមហាងឆេងឡើងចុះនៃទីផ្សារអន្តរជាតិមានន័យថាបន្ទាប់ពីអតិថិជនទិញហើយមាសប្រាក់ឬក៏រូបិយប័ណ្ណឬក៏ធម្មពលប្រេងឆៅហើយបើវាឡើងថ្លៃនោះអ្នកទិញនឹងទទួលបានចំណេញហើយអាចលក់ចេញវិញបានហើយទុកបន្តទៀតក៏បានដែរតែបើសិនជាវាចុះថ្លៃគឺអ្នកទិញអាចនឹងខាតអានឹងដូចស្តៀងលេងពីហ៊ុនដែរហើយជាការលើកទឹកចិត្តគឺថាដើមទុនដែលយើងដាក់$100ហ្នឹងគឺថាអាចប្រតិបត្តិការទិញមាសទិញប្រាក់ទិញរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ$ឬអឺរ៉ូអីចឹងជាដើមណាឬក៏ប្រេងឆៅនឹងរហូតដល់ទៅបាន$20,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះអានឹងក្របខ័ណ្ឌនៃការទិញតើទន្ទឹងបញ្ហានេះអាដាមសសុខាដែលតំណាងភាគីខ្មែរលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនហ៊ានប្រតិបត្តិការលើកម្មវត្ថុនឹងដោយសារតែមើលឃើញស្ថិរភាពនយោបាយល្អជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានលំនឹងនិងមានកំណើនទៅមុខជាលំដាប់ដែលធ្វើឲ្យចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានសន្ទុះខាងចំណេះដឹងគេហៅថាក្នុងការវិនិយោគឬក៏ការបណ្ដាក់ទុនអីផ្សេងអានេះមានន័យថាជាការទិញរបៀបដូចទិញពីហ៊ុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទៅទិញពីហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុននឹងគេមានលក់មាសប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមាន$មានអឺរ៉ូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ទិញ100អញ្ចឹងទៅបើសិនជាមាសនឹងវាឡើងថ្លៃគឺយើងចំណេញតែបើវាចុះខាតគឺយើងខាតដែរអានោះវាអញ្ចឹងវាស្តៀងពីហ៊ុនដែរប៉ុន្តែវាទិញសាច់ប្រាក់សុទ្ធទិញមាសសុទ្ធចឹងតែមកយកបដ ாய் ហើយប៉ុន្តែគេមានបរិញ្ញាអំពីវិធីមើលទីផ្សារអន្តរជាតិនិងហូរហែរបស់គេដែរបាទអរគុណណាស់វាជាកំណើនមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកវិនិយោគបរទេសហើយនិងខ្មែររួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនានាបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបន្តបាទ